मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि कोई बंदा चाहे किसी भी रूप दे विच दिव्यांग है, चाहे वह हैंडीकैप है, चाहे वह ब्लाइंड है, चाहे वह बोला आ, वो ये ना सोचे कि मैं नकारात्मक आ। वो मापे भी ये सोचन कि असीं इहनूं किसी ना किसी काबिल बनाना है। अज भी दास कथा की ड्यूटी दे लई तरस रहा हाँ किते ना किते, लेकिन कथा की ड्यूटी पंजाब दे विच जे मिल गई तो ठीक है। मेरी कोशिश सी कि मैं जम्मू दे विच ही प्रचार करा, नहीं तो पंजाब दे विच तां बहुत सत्कार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पहला तो चैनल वाले वीरां दा जिन्हां ने इस योग समझिया ते दास नूं अपने चैनल दे उत्ते बोलण दा समां दिता। शुरुआत तो इस तरह हुई कि मैं जन्म तो ही समझ लो कि नेत्रहीन सीगा ते साडे घरदियां दे मनां विच इहो ही सीगा कि की करेगा, ते मेरे मन विच भी बहुत कुछ इहो जिहा चलदा सी जिहनूं आपां नैगेटिव कहने आ। लेकिन सब तो पहला जदों मैं अपने दादा जी दे नाल गुरुद्वारा साहिब जांदा सां, गुरुद्वारा साहिब दे विच जाके बाणी सुननी, पाठ सुनना, ते आटोमैटिक जिहड़ी मेरी लिव आ वो अकाल पुरख साहिब दे चरनां दे नाल जुड़ गई। यही बेनती करनी चाहुंदा वा कि आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं उदां ही पढ़ लैंदे आ पर संथਿਆ नहीं लैंदे। सानू जब तक असीं किसी चीज़ की संथਿਆ नहीं लवांगे, किसी चीज़ नूं पढ़ांगे नहीं, उदों तक असीं गलत मलत पढ़ी जावांगे, ना तो साडी शुद्धता होनी है ते ना असीं गुरबाणी नूं शुद्ध पढ़ सकते हैं। ते नाल मैं सुनेहा देना चाहुंदा तुहाडे चैनल राहीं, जे कोई बच्चा बच्ची पंजाबी सीखनी चाहुंदा होवे, गुरबाणी की संथਿਆ लैनी चाहुंदा होवे ते दास दे नाल संपर्क कर सकदा है। ते कोई ये भी ना सोचे कि असीं इन्ने अमीर हाँ, सानू की लोड़ है। मैं कहना कोई धन दौलत वाला भी इन्ना अमीर नहीं। सब तो वध अमीर पता कौन है? जिहदे कोले गुरबाणी दा धन है, जिहदे कोले नाम दा धन है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। होंद चैनल वेख रहे सारे ही दर्शकों नूं हरविंदर सिंह वालों जी आਇਆਂ ਨੂੰ करदा हाँ। दर्शकों जिद्दां कि तुसीं जाणदे हो, सिੱਖੀ इतिहास सभ्याचार हर पक्षों सिੱਖ कौम के विरसे नाल जुड़ी हुई हर एक गल नूं आप जी तक रूबरू करते हैगे हाँ। तो कुछ ऐसिया चीज़ां जिहड़ी जिंदगी दे विच वेखण नूं मिलदियां हैगियां ने, जिहड़ी सानूं भी बहुत कुछ सिखा के जांदियां ने। ऐसी जगहावां दे उत्ते आपां कोशिश करते हाँ कि जिथे सानूं उस अकाल पुरख परमात्मा ने कुछ सोझी साडे दिमाग दे विच पाई है, उस मूवमेंट नूं कैप्चर करके आपां तुहाडे तक भी अपने होंद चैनल नाल जुड़े हुए सारे परिवारां तक आपां वो गलबात सारी दी सारी पहुँचा सकीए। जी हाँ दर्शकों, उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने इन्ना कुछ सानूं दिता है इस इंसानी रूप के अंदर कि आप जिन्ना कुछ भी पढ़ लीए, सीख लीए, उचार लीए, तो मैनूं लगता कि वो चीज़ कदे खत्म ही नहीं हो सकती साडी जिंदगी दे विचों। ते कई बार हुंदा है कि उस अकाल पुरख दे पासों कुछ चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने एक नॉर्मल लाइफ तो सानूं घट भी रह जांदियां। आपां की करदे हां कि ब्लेम करना शुरू कर दिंदे कि काश साडे कोल ओह वी चीज़ हुंदी ते शायद असीं बाकियां नालों वध उस चीज़ दे विच कंपीट कर सकते, या इस दुनिया दे विच या इस समाज दे विच होर अपने आप नूं बखूबी निभा सकते। लेकिन कुछ ऐसियां शख्सियतां भी होंदियां ने जिन्हां दी रूह उस अकाल पुरख नाल डायरैक्टली जुड़ी होंदी है। कुछ गल्लों असमर्थ होंदे ने, चाहे उन्हां नूं दिसदा ना होए, या वो सुण ना सकते होण, या वो बोल ना सकते होण। लेकिन जेकर मैं गल करां तो उस अकाल पुरख की बरकत मेहरा भरिया हथ इन्ना हुंदा उस शख्स के उपर कि बहुत कुछ इस संसार तो जांदियां जांदियां वो सिखा के चला जाता है, जिहड़ा कि मैनूं लगदा एक आम इंसान नहीं सिखा सकता। जी हाँ दर्शकों, जिन्हां नाल अज तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं सरदार निर्मल सिंह जी। कहते ना कि नेत्र तो शायद उस जग की खूबसूरती नूं ना पहचान सकते होण, लेकिन उस अकाल पुरख ने एक ऐसी चीज़ दी है कि अपने दिल के वजों, अपने दिल की अखां की उस गहराई के वजों इस संसार नूं इन्ना कुछ दे के जा रहे हैं, इन्ना कुछ दस रहे हैं, इन्नी चढ़दी कला का स्वरूप हर एक उस खालसा कौम के साढ़े नौजवान वीरां भैणां जिहड़े अपनी जिंदगी तो डीमोटिवेट हो चुके हैं उन्हां तक पहुँचा रहे हैं। मैं समझदा कि अज मैं जो इहदे नाल बैठा होया तो मैं भी माण महसूस कर रहा, उस अकाल पुरख का धन्नवाद कर रहा कि अपनी जिंदगी दे विच कुछ ऐसे कर्म सानू बख्शे ने कि अज इन्हां नाल बैठण का सुभाग प्राप्त होया। मैं पूरी टीम के वलों अते हर एक परिवार जिहड़ा होंद चैनल नाल जुड़िया होया सिजदा करदा, जी आਇਆਂ ਨੂੰ करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं चाहांगा कि सब तो पहला बाकी गल्लां दे उत्ते आपां आईए, अपनी जिंदगी के बारे दे भी सब तो पहला तुसीं दर्शकों के सामने रखना कि कित्थों शुरुआत हुई तो किदां दा सफ़र तुहाडी जिंदगी का रहा तो किहड़ी कठिनाइयां का सामना तुहानूं करना पिया। महाराज साहब जी का फरमान है, 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण भी खोट गवावै, एक पीना दे 10 भी हिरले तो मूड़ा तो कहाँ करे। आओ सब तो पहला तो मैं तुहानूं सारिआं नूं
ਹੋਂਦ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੁੱਖੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਲਾਇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੂੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀਰਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਰਮ, ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਪੁਤਲੀ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2009 14 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 10th ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 18 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਾ ਸੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਭੌਂਕਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਦੂਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਰ ਉਕਤਾਵਲੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਸ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਤਰਹੀਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਓ ਦਾ। ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮਾਪਿਓ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਅੰਧੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵੇਖਣ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 10-10 11-11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਸ਼ਮੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਿਓ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਕਾ, ਕੋਲਪੁਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੈਕਾ ਨਗਰ ਤੇ ਕੋਲਪੁਰ ਨਗਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਗਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਗੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ 3 ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਲੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ
ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ, ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਣਾ, ਗਿਆਨ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੀ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ 97979417, ਯਾਨੀ ਕਿ 1732, ਯਾਨੀ ਕਿ 9797941732, 9797941732 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ।
System launcher. App vault. Grid. Amazon. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ? App vault. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। 100. File manager. 200. FM. Gallery. 200. 800 from Gmail. 100 from Google. Google One. Google TV. Hey, row 7. 100 from Mark. ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੋਨ 100 from Meet. ਉਹ 600 from 100. Host. Column 2. 100 from Music. Column 1. Host. 200 from Ola. Column 3. Opera Browser. Column 4. Home. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਵੌਇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। Device locked. Screen off. ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਐਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ। ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਸਹਿਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਅਗਰ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਨੇਹਾ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਸਾਥ ਦੇਣ, ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਅਸੀਸਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ।